Okay, so the thing is that today we start, that is the called as minimum spanning tree. So you already introduced minimum spanning tree in graph algorithm when you cover your mathematics syllabus, and as well as in algorithm this minimum spanning tree is already been there. So, and you know that uh, you can, there are lots of applications from the Facebook or Insta or something. The inbuilt architecture of this Facebook, Insta, whatever be the thing, that is nothing but a graph. And what we understood that this is one type of, minimum spanning tree algorithm. There are two algorithms that we need to cover, and one is called the Kruskals and another is Prims. So you know that every electronic circuits, like that, in that example that is given, that means there are n pins are there and there are n minus wire. That means if this is a electronic circuits, what we understood, if there are n pins, there are n pins like that, and they are connected by several wires like that. So what we can actually do, that you know that this is the total structure of an electronic circuit, and there are n pins and n minus 1 wires are there. So what you have to do, and of all such arrangement, the one that uses the least amount of wear, that is the most desirable thing. That means we have to design this with the least amount of wear. So you can model this wearing problem with a graph. That means we can denote that total graph is total number of vertices and edges, and of course this V is, you can say, the set of pins, and the edges between this, that means E, is nothing but the set of possible interconnections, the set of, you can say, the possible interconnection, set of possible interconnection between these pairs of edges, pairs of edges. And and for each edge which is U and V, that is belongs to E, you can say. So, and of course we have a weight which is U and V, that W is the weight, that is the cost to connect U and V, right? If I am saying this is the cost to connect U and V, cost means, you can say, in that particular case, that may be the amount of wear that is needed, that may be taken as a cost. So what we actually want to find, we actually wish to find, we wish to find an acyclic, subset T, that is a subset of E, that, you can say, connects all of the vertices, all of the, you can say, vertices, and whose total weight, and whose total, you can say, weight, that is the total weight of this subset, that is nothing but you are calculating U and V, that is belongs to T, and I am calculating the total weight, that means the total wear. I want to do it as minimized as possible, right? So T is acyclic, and of course connects all of the vertices. T is acyclic and that will connect all of the, you can say, vertices. So this connect all of the vertices, so it must form a tree, and we call that is a spanning tree, right? সো তার মানে আমরা এরকম ইলেকট্রনিক সার্কিট আছে, তাতে নাম্বার অফ পিনস আছে, পিনস গুলোকে ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করতে হবে, এই পুরো সিস্টেমটাকে আমি একটা গ্রাফে কনভার্ট করতে পারি, যেখানে ভিটা ডিনোট করছে সেট অফ পিনস, ইটা সেট অফ পসিবল ইন্টারকানেকশনস, এবং আমরা ধরে নিচ্ছি অ্যামাউন্ট অফ ওয়্যার সেটাকে একটা ওয়েট। তো আমরা চাইছি এমন একটা অ্যাসাইক্লিক সাবসেট টি, দিস ইজ সাবসেট অফ
this number of edges সে কানেক্ট করবে সমস্ত ভার্টিসেসকে অ্যান্ড দ্য টোটাল ওয়েট কি হবে দ্যাট শুড বি মিনিমাইজড হবে দ্যাট ইজ আমার উদ্দেশ্য এটাকে টোটাল ওয়েটটাকে মিনিমাইজ করা দ্যাট ইজ আমাদের উদ্দেশ্য সো এই টিটা আমরা দেখেছি দ্যাট ইজ ইউ ক্যান সে অ্যাসাইক্লিক and that will you can say connects all of the vertices all of the you can say vertices so যেটাকে আমরা নাম দিচ্ছি spanning tree this is named as a spanning tree and spanning tree that means it spans the graph এবং এই প্রবলেমটাকে আমরা কি বলি মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি প্রবলেম বলছি আমরা আগের দিনও বলেছিলাম ক্রুস্কাল অ্যান্ড প্রিমস এটা অ্যালগোরিদমটা ইউজ করে এবং জেনারেলি এদের অ্যালগোরিদমিক রান টাইম ই লগ ভি জেনারেলি হয় যেটা অ্যালগোরিদমের রাউন্ড টাইম যদি আমরা নর্মাল হিপ দিয়ে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করি বাট ফিবোনাকি হিপ দিয়ে যদি ইউজ করা হয় তাহলে আমরা এই অ্যালগোরিদমটাকে প্রিমস অ্যালগোরিদমটাকে একটু ইমপ্রুভ করতে পারি আমরা এই অ্যালগোরিদমকে ইমপ্রুভ করতে পারি না ক্রুস্কালসকে কিন্তু প্রিমস অ্যালগোরিদমকে আমরা একটুখানি এই অ্যালগোরিদমিক কমপ্লেক্সিটিকে ইমপ্রুভ করতে পারি যেটা হয় ভি লগ ভি যদি আমরা ফিবোনাকি হিপ দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করি এটা একটা কনসেপ্ট তো আমরা দেখবো এই কনসেপ্টটা জাস্ট বেসিকটা সো এই দুটো অ্যালগোরিদমই কি গ্রিডি অ্যাপ্রোচকে ফলো করে এবং গ্রিডি স্ট্র্যাটেজি তোমরা জানো একটা সার্টেন টাইমে বেস্ট যেটা সেটাকেই চুজ করে but এটা strategy does not generally guarantee that it is always find the global optimal solution but minimum spanning tree problem এ আমরা প্রুভ করতে পারি that যদিও আমি গ্রিডি স্ট্র্যাটেজি ইউজ করি না কেন তা সত্ত্বেও মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি মিনিমাম ওয়েটকেই চুজ করে কারণ প্রত্যেক মুহূর্তে দ্যাট উইল চুজ দ্য মিনিমাম ওয়েট এবং যেহেতু আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে মিনিমাম ওয়েটকেই চুজ করছি তাই এটা গ্রিডি অ্যাপ্রোচ হলেও দ্যাট উইল গিভ ইউ the optimal solutions you can prove it so এইটা হওয়ার আগে তার মানে আমরা একটা যদি নর্মাল অ্যালগোরিদম দেখি তাহলে আমরা কি নিয়েছি একটা আনডিরেক্টেড গ্রাফ নিয়েছি আমরা কি করেছি একটা আনডিরেক্টেড গ্রাফ নিয়েছি ধরো জি দ্যাট ইজ ভিই নিয়ে নিয়েছি যার ওয়েট ফাংশন আমরা ধরে নিয়েছি এসটা ম্যাপ করছি কোনো একটা রিয়েল নাম্বারে এবং উই উইশ টু ফাইন্ড এ মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি ফর জি সো আমরা অফকোর্স এখানে গ্রিডি মেথডটা ইউজ করছি এবং এখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে এ হচ্ছে ইজ এ সাবসেট এ ইজ এ সাবসেট অফ সাম minimum you can say spanning tree a is the subset of some minimum spanning tree and প্রত্যেকটা স্টেপে at each step আমরা কি করছি we determine an edge we determine an edge যে এজটা হচ্ছে uv edge that we can add to a that we can add to a without violating the condition কি ওই যে বলেছি অ্যাসাইক্লিক হতে হবে without violating the corresponding condition তার মানে এ এর সাথে আমি তবেই যদি ভায়োলেটিং কন্ডিশন না করে তবে ওই পার্টিকুলার এজটাকে জয়েন করব আমার মিনিমাম স্প্যানিং ট্রিতে সেই জয়েন করার পর যেটা হলো সেটাও একটা ইউ ক্যান সে দ্যাট সাবসেট অফ এ ইউ ক্যান সে দ্যাট মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি দ্যাট ইজ অলসো ইউ ক্যান সে মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি যে সাবসেটটা আমরা করলাম এবং এটাকেই আমরা বলছি উই কল দিস পার্টিকুলার এজ as safe edge
এটাকেই আমরা সেফ এজ বলি। মানে সেফ এজ নামটা কি? আমি পার্টিকুলার এজটাকে নিয়ে আমি আমার ট্রিতে এড করতে পারি যদি সেই আমার কন্ডিশনটা মানে অ্যাসাইক্লিক হতে হয় এবং মিনিমাম ওয়েটটা আমরা চুজ করতে হয় এবং সেইটা যেন পারি। সো আমরা কি করছি? যদি এটা হয় সেফ এজ, we called as a safe edge for A, কারণ since we can, you can say, add it safely to A while maintaining the, you can say, invariant, that means maintaining the condition. So এটা আমরা পেয়েছি এবং এখানে আরো কিছু জিনিস আমরা দেখব যে ডেফিনিশনস গুলো আমাদের বিভিন্ন রকম প্রবলেম গেটে দিলেও সেগুলোতে কাজে লাগে। যেমন একটা হচ্ছে সেফ এজ, ব্যাপারটা কিছুই না, ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা একটা এজকে একটা স্প্যানিং ট্রিতে আমি অ্যাড করতে পারি যদি সেই এজটা প্রপার্টিগুলো মেনটেন করে, মানে অ্যাসাইক্লিক হয় এবং মিনিমাম ওয়েট হয়। এখানে আমার একটা ডেফিনেশন আছে যাকে বলা হয় কাট। এ কাট, কাট মানে হচ্ছে আমার একটা স্টার্টিং থাকলো এবং এটা হচ্ছে ভি মাইনাস এস, নাম্বার অফ ভার্টিসেস এবং এজেস। তার মানে এ কাট এস ভি মাইনাস এস অফ অ্যান undirected graph G VE is a, you can say, partition of V. So আমরা কি বলি? আমরা বলি একটা এজ যেটা ক্রস করবে কাটকে যদি তার একটা এন্ড পয়েন্ট এসে থাকে অ্যান্ড দ্য আদার থাকে ভি মাইনাস এসে। এখানে জাস্ট ডেফিনেশনটা কি বলছি? একটা এজ, একটা এজ যেটা ইউভি, যেটা ইতে বিলং করছে, সেটা ক্রসেস দ্য কাট, কাটকে ক্রস করবে কখন? কাটটা কি? সেটা হচ্ছে এস এবং ভি মাইনাস এস যদি ওয়ান অফ ইটস endpoint, one of its endpoint is in S and তাহলে কাট বলতে পারবো and the other is in V minus S. That is a simple thing. So এখান থেকে আমরা যে ডেফিনেশনস গুলো পেলাম সেখান থেকে আমাদের কি অ্যালগরিদমে এগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি কাজে লাগে। যদি তুমি বলো একটা ক্রুস্কাল অ্যালগরিদম, ক্রুস্কাল অ্যালগরিদম কি করে তোমরা পড়েছো, আমি শর্টে আগে বলি দেন আমি অ্যালগরিদমে আসছি। আমাদের কাছে যে কোনো গ্রাফ থাকুক না কেন, সেই গ্রাফকে আমরা কি করি? আমরা প্রথমে তাদের এই যে ওয়েট গুলো 2 3 4 5 7 6 8 9 10 এই গ্রাফগুলোকে তাদের ওয়েট অনুযায়ী আমরা কি করি? শর্ট করি, রাইট? শর্ট করা মানেটা কি বোঝায়? তার মানে মিনিমাম থেকে সাজাই, মানে ধরো এই 2 টা আগে যাবে, তারপর 3 যাবে, তারপর 4 যাবে। সো আমরা যখন প্রথমে কি করি? 2 টাকে সিলেক্ট করি যেহেতু মিনিমাম ওয়েট, এরপরে মিনিমাম ওয়েটটাকে 3 টাকে সিলেক্ট করব, এরপরে মিনিমাম ওয়েট আমার ধরো 4 আছে, 4 টাকে সিলেক্ট করব, তারপরে মিনিমাম ওয়েট আমার 5 আছে, 5 টাকে সিলেক্ট করব। এবারে যদি আমি দেখো মিনিমাম ওয়েট এই যে 5 এর পর দেখো 6 আছে, 6 টাকে আমি সিলেক্ট করতে পারবো না কারণ 6 টাকে সিলেক্ট করলেই সাইকেল অকার করবে। 7 টাকে আমি সিলেক্ট করতে পারবো না, 7 টাকে অকার করলেও সাইকেল অকার করবে। তাই আই ক্যান সিলেক্ট 8, আমরা এখান দিয়ে 8 টাকে সিলেক্ট করতে পারি অ্যান্ড দেন আমি কি করতে পারি? মিনিমাম 9 টাকে সিলেক্ট করতে পারি। তার মানে দেখো এইগুলো কিন্তু ডিসক্রিটও হতে পারতো, ইটস নট অ্যাবাউট যে এটা কন্টিনিউয়াস। মানে ধরো তোমার গ্রাফের এখানে 2 1 3 ক্যান বি এ ডিসক্রিট। তার মানে এখানে যদি ক্রুস্কাল অ্যালগরিদমকে মনে রাখো তাহলে ফার্স্ট জিনিস যেটা জানতে হবে ক্রুস্কাল অ্যালগরিদমে, এটা হচ্ছে দ্য সেট এ ইজ এ ফরেস্ট। কারণ আমি যেখান থেকে পিক করতে পারি, হুজ ভার্টিসেস আর দোজ অফ দ্য গিভেন গ্রাফ, যার হুজ vertices, you can say, are
all those of the given গ্রাফ এবং সেফ এজটাকে অ্যাড করব এতে যেটা অ্যাড করব সেটা অলওয়েজ লিস্ট ওয়েট এজ হবে ইন দ্য গ্রাফ দ্যাট কানেক্ট দ্য ডিস্টিং কম্পোনেন্ট রাইট তাই ক্রুস্কালের ডিফারেন্স হচ্ছে এটা একটা ফরেস্ট হিসেবে কাজ করছে ট্রি হিসেবে নয় কারণ দুটো ডিসক্রিট মানে হয়তো দেখা গেল 2টা এখানে আছে 3টা এখানে সিলেক্ট হলো তার মানে এটা কি দিস ইজ এ ফরেস্ট রাইট তার মানে দ্য সেট A that is a forest whose vertices are those of the given graph এবং আমরা কি করছি the safe edge the safe edge that is added to A is always a least weight এবং এই কারণেই এটা গ্রিডি হয়েও এটা কিন্তু অপটিমাল সলিউশন দিচ্ছে কারণ আমি যে সেফ এজটা অ্যাড করছি সেটা অলওয়েজ এ লিস্ট ওয়েট এজ ইন দ্য গ্রাফ লিস্ট ওয়েট এজ ইন দ্য graph that actually connects two distinct you can say component তার মানে গ্রিডি অ্যালগরিদম হলেও গ্রাফের প্রপার্টি অনুযায়ী বা অ্যালগরিদমের প্রপার্টি অনুযায়ী এটা কিন্তু অপটিমাল সলিউশনই দিচ্ছে আর প্রিমসের ক্ষেত্রে কি হয় একটা এজ সিলেক্ট হলো এই পয়েন্ট বা এই পয়েন্ট থেকে তার পরবর্তীটা মিনিমামটা সিলেক্ট হবে এই রকম ভাবে এগোয় তার মানে ইন প্রিমস অ্যালগরিদমে কিন্তু ট্রি আকারে কাজ হয় তার মানে ইন প্রিমস অ্যালগরিদম you can say the set A forms a you can say single tree forms a single tree and of course এখানেও একই ব্যাপার the safe edge added to A is always the least weight edge connecting the tree to a vertex or not in the tree just a simple thing তো Kruskal algorithm আমরা অ্যাপ্রোচটা যেটা সেটা হচ্ছে গ্রিডি অ্যালগরিদম বাট এখানে ক্রুস্কাল অ্যালগরিদমে যে একটা জিনিস আমরা ইউজ করি আশা করি তোমরা এটা পড়েছো অ্যালগরিদমে দ্যাট ইজ কল ডিসজয়েন্ট সেট डेटा स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉब्लम हो गया ना कि रॉ पावर आता है तो रॉ पावर ना बोर्ड में है और ऑफ जाते हैं ठीक है आप यहाँ पे वेट कर सकते so disjoint set data structure you can say this is a one type of data structure that is already you can say introduced in your algorithmic algorithm chapter algorithm syllabus so what we know because in case of Kruskal's algorithm we are using this disjoint data structure disjoint data structure that is a one type of data structure I think you know that is nothing but an important mathematics concept sets that means how to represent a group of elements which do not need any order disjoint means actually the basic idea you can say how to represent why use this because you know in case of Kruskals we are just picking up the edges which has least weight so that means that are disjoint so how to represent a group you can say group of elements which do not need any order which actually do not need any order so disjoint says this abstract data type that is the one used for this purpose that means it is used for you know solving the equivalence problem generally it is used for solving the equivalence problem equivalence set problem that means you know how to find the equivalence set between the data
So it is very simple to implement, and any simple array that can be used for the, you can say, the implementation, and each function that will takes only a few lines of code. So disjoint set ADT that acts as an auxiliary data type actually for many other algorithm, মানে itself এটা অন্য জায়গায় ইউজ হয়, লাইক আমি বললাম যে আমাদের ক্রুস্কালস অ্যালগরিদম গ্রাফ থিওরিতে ইউজ হয়। সো এবং জেনারেলি আমরা দেখেছি যে এই ডিসজয়েন্ট স্ট্রাকচারে কিছু জিনিস ইউজ হয় যেটাকে আমরা বলছি, কিছু কিছু ফাংশন ইউজ হয়, যেমন মেক সেট, যেটা আমরা দেখব। মেক সেট ধরো এক্স যদি করা হয়, মেক সেট এক্স মানে কি, ইটস নাথিং বাট ইউ ক্যান সে ক্রিয়েটস এ নিউ সেট, it creates a, you can say, new set containing a single element, containing a single element x। মেক সেট ফাংশনটার কাজ এটা। অথবা এখানে আমরা ইউনিয়ন ইউজ করব, এরকম ফাংশন ইউনিয়ন যদি এক্স ওয়াই হয়, তার মানে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট উইল অলসো ক্রিয়েট এ নিউ সেট which actually containing the elements x, the elements x and y with their union, with, you can say, their union, and deletes the set, and that will the set deletes the set containing, you can say, the elements x and y। তার মানে x আর y দুটো সেট, তাদের আমি ইউনিয়ন করছি, তার মানে নতুন সেট ক্রিয়েট হচ্ছে যেটা x আর y কে কন্টেইন করেই হচ্ছে, এবং পুরাতনগুলোকে ডিলিট করে দিচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন অফ ইউনিয়ন, মানে ডিলিট করাটাও এর মধ্যে ইনক্লুডেড। এবং আরেকটা আছে যেটা আমরা ইউজ করি, দিস ইজ দ্য ফাইন্ড এক্স। এই তিনটে অ্যাকচুয়ালি এখানকারই টার্ম, দ্যাট উইল রিটার্নস দ্য, actually you can say, that will returns the name of the set containing, you can say, the element x, the element x। So this is nothing but the find x। এবং তোমরা জানো কিনা জানি না, এর অ্যাপ্লিকেশন প্রচুর, নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি, ইমেজ প্রসেসিং থেকে শুরু করে, লিস্ট কমন অ্যানসেস্টর থেকে শুরু করে, যেমন তোমরা ডিএফএ থেকে এনএফএ বা মিনিমাইজ ডিএফএ বার করেছিলে, মনে আছে কিনা জানি না, সেটাতে তোমরা ইকুইভ্যালেন্স সেট ইউজ করেছিলে, সেই ইকুইভ্যালেন্স সেট ডিসক্রিট যেটাও এর মধ্যে ইনক্লুডেড। ক্রুস্কালসের মিনিমাম স্প্যানিং ট্রিতে যেটা আমরা দেখব সেখানেও আছে, অনেক গেম অ্যালগোরিদম আছে, সেখানেও আমরা এই ডিসজয়েন্ট সেট অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপকে ইউজ করি। মানে এটা ইটসেলফ একটা ডেটা স্ট্রাকচার, সেই ডেটা স্ট্রাকচারটাকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করি। এবং এর অনেক রকম টেকনিক আছে, মানে ইউনিয়ন বাই র্যাঙ্ক এরকম ভাবে হয়, তারপরে তোমার ইউনিয়ন বাই র্যাঙ্ক হয়, পাথ কম্প্রেশন হয়। তার মানে এগুলো বিভিন্ন রকম প্রসেস বা যেটার মাধ্যমে হয়, যেমন ইউনিয়ন বাই র্যাঙ্ক, আশা করি তোমরা হয়তো পড়েছো অ্যালগরিদমে, না হলে আমার সিলেবাসে থাকলে আমরা পরে পড়াবো। ইউনিয়ন বাই র্যাঙ্ক, অথবা ইউ ক্যান সে ইউনিয়ন বাই সাইজ, এই যে, অথবা পাথ কম্প্রেশন, দিস অল আর দ্য প্রসিডিওর, এবং খুব কঠিন প্রসিডিওর নয়, এগুলো খুবই প্রসিডিওর বাই হুইচ তুমি ডিসজয়েন্ট এই যে ডেটা স্ট্রাকচারটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো। মানে এগুলোর বিভিন্ন রকম কমপ্লেক্সিটি আছে, সেই কমপ্লেক্সিটিটাই তোমার ইম্পর্টেন্ট, আর কিছু ব্যাপার নয়। মানে যদি তুমি কমপ্লেক্সিটির রেসপেক্টে দেখো, মানে আমি যদি পারফর্ম করি, দ্যাট মিনস পারফর্মিং এম ইউনিয়ন ফাইন্ড, পারফর্মিং এন ইউনিয়ন ফাইন্ড operations, in union find operation on a set of n objects, তাহলে আমার অ্যালগরিদমের রেসপেক্টিভ ওয়ার্স্ট কেস কমপ্লেক্সিটি জাস্ট এই রকম, সেই অনুযায়ী ওরা অ্যাপ্লিকেশন বেসিসে ইউজ করে। কিন্তু এইগুলো প্রত্যেকটা ডিসজয়েন্ট যে ডেটা স্ট্রাকচার এডিডি তার উপর। এটা হচ্ছে সে
worst case time complexity. যদি there are lots of things, that means quick find algorithm, ওই ইউনিয়ন ফাইন্ডের মতো কুইক ফাইন্ড মানে তাড়াতাড়ি বার করা, অথবা কুইক ইউনিয়ন, অথবা কুইক union by, you can say, size or height, path compression. These all are the algorithm. So a union find that will take m into n, that is also m into n, that is n plus m log n, and that will n plus m log n. So এইগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন রকম কমপ্লেক্সিটি যেটা অ্যাকচুয়ালি লাগে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এক্ষেত্রে যে অ্যালগরিদমটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব দ্যাট ইজ এ ভেরি সিম্পল, সেটা হচ্ছে আমাদের ক্রুস্কালস অ্যালগরিদম। যদি ক্রুস্কাল অ্যালগরিদমটা আমরা দেখি, তাহলে তুমি যদি অ্যালগরিদমটা দেখো, এক্ষেত্রে যে মিনিমাম স্প্যানিং ট্রির করসপন্ডিং যে অ্যালগরিদম, যে ক্রুস্কাল অ্যালগরিদম, তাহলে ইট ইজ এ গ্রিডি অ্যালগরিদম বিকজ at each step it adds to the forest an edge of least possible weight। এবং এটা সেকেন্ড জিনিস যেটা আমরা দেখলাম, দ্যাট ইট ইউজেস, কি ইউজ করছে, disjoint set data structure to maintain several disjoint set of the elements। এই যে এই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট তো disjoint set, তাই এটাকে মেনটেন করার জন্য আমরা কি অ্যালগরিদম ইউজ করছি, আমরা এই যে দেখালাম যে disjoint set data structure ইউজ করছি। তার তিনটে বেসিক অপারেশন, একটা হচ্ছে মেক সেট, একটা হচ্ছে ফাইন্ড সেট, একটা হচ্ছে ইউনিয়ন। এবারে ইউনিয়নটাও অনেকভাবে বার করা যায়, যেটা আমি বললাম, ইউনিয়ন বাই র্যাঙ্ক দিয়ে, কুইক ইউনিয়ন আছে, পাথ কম্প্রেশন আছে, বিভিন্নভাবে বার করা যায়, তার উপর ডিপেন্ড করে কমপ্লেক্সিটিটা চেঞ্জ হয়। সো এখানে আমরা যেটা দেখেছি যে ইচ সেট দ্যাট উইল কন্টেন্স দ্য ভার্টিসেস ইন ওয়ান ট্রি of the current forest, এবং find set that will returns a representative element from the set that contains that particular node। আমরা দেখেছি ফাইন্ড সেটটা কি করে, সেটা একটা রিটার্ন করে রিপ্রেজেন্টেটিভ এলিমেন্ট ফ্রম দ্য সেট দ্যাট উইল কন্টেন ইউ। সো এখানে ক্রুস্কাল অ্যালগরিদমটা যদি দেখো, তাহলে এখানে কি করছে, যে ফাইন্ড সেট যেটা আছে, ফাইন্ড সেট রিটার্নস এ রিপ্রেজেন্টেটিভ এলিমেন্ট from the set that contains u. So we can determine whether two vertices u and v belongs to the same tree by testing whether the find set u equals to find set v। মানে যদি find set u is equals to find set v হয়, তার মানে বুঝবো যে সেখানে একটা সাইকেল অকার করতে পারে, রাইট। সো তাই জন্য, এবং তারপরে ক্রুস্কাল অ্যালগরিদম কল করে দেবে ইউনিয়ন প্রসিডিউরে, যার মাধ্যমে এই দুটোকে ইউনিয়ন, মানে কি, আমার একটা 2 বেরিয়েছে, একটা ধরো 3 বেরিয়েছে, এবং এটা ফাইন্ড সেট ইউ, এটা ফাইন্ড সেট ইউ। এবারে আমায় দেখতে হবে এই 2 আর 3, আরেকটা যদি কোনো কিছু চুজ করি, ধরো এটা হচ্ছে ইউভি, তাহলে এই ইউভিটা সাইকেল ফর্ম করছে কি করছে না। যদি সাইকেল ফর্ম না করে তাহলে আমরা ইউজ করতে পারি, যদি সাইকেল ফর্ম করে তাহলে ইউজ করব না, যদি সাইকেল ফর্ম না করে তাহলে ইউনিয়নকে কল করব। তার মানে এখানে দেখো a ইকুয়ালস টু 5 নিয়েছি, এবং ফর ইচ ভার্টেক্সের জন্য আমি মেক সেট ভি কে কল করছি। তার মানে আমরা এখানে কাজটা কি করছি, সেট এ আমরা দেখেছি যে সেট এ টু দা, ইউ ক্যান সে, এমটি সেট করে দিচ্ছি, এবং আমরা এখানে ক্রিয়েট ভি খানা কি করছি, রাইট, ওয়ান কন্টেনিং ইচ ভার্টেক্স, ওয়ান you can say containing each vertex। so এরপরে কি করছি দেখো, আমরা শর্ট করছি নন ডিক্রিজিং অর্ডারে, কারণ বুঝতেই পারছো নন ডিক্রিজিং, ছোট থেকে বড় সাজাতে হবে, এবং প্রত্যেকটা এজের জন্য নন ডিক্রিজিং অর্ডারে আমি ওয়েটটাকে নিয়ে চেক করছি যে সাইকেলটা অকার করছে কিনা। যদি সাইকেল অকার না করে, তাহলে এই সেটে আমি একটা এজকে ইনক্লুড করে তারপর আমি ইউনিয়ন করে দিচ্ছি। এটাই তো সিম্পল কাজ। তার মানে এখানে আমরা কি করছি, প্রত্যেকটা এজকে চেক করছি whether the end point u and v belongs to the same tree। if they do, then the edge cannot be added to the forest without creating a cycle।
তাহলে এখান থেকেই আমি বুঝে যাচ্ছি যে ফাইন্ড সেট ইউভি, সেখান থেকেই বুঝে যাচ্ছি যে ফর ইচ এজ, for you can say each age which is uv, আমরা কি করছি, whether whether the endpoints, whether the endpoints that is u and v that belong to the same tree, belong to the, you can say, same tree. So যদি হয়, if they do, the edge cannot be added to the forest without creating a cycle and the edge is discarded. Otherwise, the two vertices belong to two different trees, right? So, আমরা এখান থেকে পেয়ে যাই, যদি রানিং টাইম দেখো Kruskal's algorithm এর, সেটা ডিপেন্ড করছে how we implement the disjoint data structure. That is the important thing. That means when you have to implement this Kruskal's algorithm, the main important thing is that how we will implement the disjoint data structure তার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করছে। এবং the thing is that with the union by rank অথবা path compression, সেটা তোমার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু এখানে যেটা ঘটনা হচ্ছে, যদি তুমি ইনিশিয়ালাইজ করো, এখানে যদি তুমি দেখো যে if we want to initialize the whole subset to 5, তার মানে যদি ইনিশিয়ালাইজ করো তাহলে কি হচ্ছে আমাদের, that will take order of 1 ইনিশিয়ালাইজ করতে, and time to short কি জানো, n log n, রাইট? তুমি কাকে শর্ট করছো, তুমি এখানে এটা তো ইনিশিয়ালাইজ করছো, তার কোনো অসুবিধা নেই। তারপরে আমি আসছি আরো, এখানে লাইন 4 এ দেখো তুমি শর্ট করেছো, শর্ট যদি করে থাকো নাম্বার অফ এজেস কে n log n লাগবে, তার মানে এখানে অর্ডার অফ ই লগ ই এটা লাগছে তোমার করসপন্ডিং এই জিনিসটাকে পুরোপুরি শর্ট করতে। এবং শর্ট করার পর তাহলে এটা টাইমিং লেগে গেল, এবং এখানে আমি মেক সেট করছি কটা, ভি খানা, মানে আমার সেট থেকে ভি খানা যেহেতু আছে ভার্টিসেস, তাই মেক সেট হচ্ছে ভি খানা করছি। ফর লুপ তুমি চালিয়েছো, এই দেখো কার জন্য, এই যে অর্ডারটা এজ পর্যন্ত চালিয়েছো, তার মানে এইটা করতে অর্ডার অফ ই লাগছে। এবং তুমি ফাইন্ড সেট এবং ইউনিয়ন অপারেশন চালিয়েছো, তার মানে টোটাল যে টাইমটা তোমার লাগছে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট অর্ডার অফ ভি প্লাস ই, সামথিং আদার দ্যান দ্যাট। যদি তুমি এটাকে ইউজ করো তাহলে দেখতে পাবে যে ক্রুসকাল অ্যালগরিদম লাগছে, মানে অর্ডার অফ 1, এখানে অর্ডার অফ ভি, এখানে অর্ডার অফ ই লগ ই, তার মানে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম যেটা আছে ই লগ ইটাই আমার ক্রুসকাল অ্যালগরিদমের কমপ্লেক্সিটি লাগছে। এবং আমরা জানি যে নাম্বার অফ এজ দ্যাট ইজ লেস দ্যান ইজ ইকুয়ালস টু ই ইজ লেস দ্যান ভি স্কোয়ার। যদি এটা হয় তাহলে তুমি লিখতে পারো যে I can write the log e can be written as order of log v, এবং তাই জন্য you can say the complexity can also be written as e of log of v. That is the algorithmic complexity of the Kruskals. তার কারণ আমরা জানি এখানে নাম্বার অফ এজেস দ্যাট ইজ ভেরি লেস দ্যান ভি স্কোয়ার, মানে লগ ই ইজ ইকুয়ালস টু 2 অফ লগ ভি, তাই জন্য লগ ই কে আমরা লিখছি অর্ডার অফ লগ ভি। তাহলে এই লগ ইর জায়গায় যদি লগ ভি বসাও তাহলে দ্য কমপ্লেক্সিটি যেটা হচ্ছে ই লগ ভি, সেটা হচ্ছে ক্রুসকালের। এবারে যদি তুমি অ্যালগরিদম ইমপ্লিমেন্টেশন দেখো, দ্যাট ইজ ভেরি ইজি। তুমি যদি লক্ষ্য করো তুমি নিজেই বলতে পারবে এখানে মিনিমাম যেটা আছে সেটা হচ্ছে 2, তাহলে এটা আগে সিলেক্ট হবে, এটা সিলেক্ট হলো, এটা সিলেক্ট হলো, দেন এর মধ্যে মিনিমাম 1 আছে, তাই মিনিমাম এটা সিলেক্ট হলো, তারপরে 2 আছে, দেখবে এই 2টা সিলেক্ট হলো, তার মানে আমরা এটাকে সিলেক্ট করে নিয়েছি। তারপরে দেখো এগুলো কিন্তু ফরেস্ট, কারণ একটার সাথে একটার কানেকশনস নেই, 1 and 2 হলো। এরপরে মিনিমাম যেটা আছে 2 সিলেক্ট হওয়ার পর আরেকটা 2 আছে, এটাকেও তুমি আগে সিলেক্ট করতে পারতে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বাট তারপরে এটাকে সিলেক্ট করলে, এটাকে সিলেক্ট করলে, এটাকে সিলেক্ট করলে, এরপরে মিনিমাম কোনটা আছে দেখো 4 আছে, 4 এর মধ্যে তুমি আইদার এটাকে সিলেক্ট করতে পারো, আইদার তুমি এটাকে সিলেক্ট করতে পারো, যদি না সাইকেল অকার করে, বাট এটাতে সিলেক্ট করলে ঠিক আছে। আমরা এটাকে সিলেক্ট করেছে ওরা, তুমি এটাকে সিলেক্ট করেও করতে পারো, এটাকে 4 হিসেবে সিলেক্ট করেছে, 4 হিসেবে সিলেক্ট করে
তারপরে আমরা এই 4 টাকে সিলেক্ট করেছি, সাইকেল অকার করেনি। কিন্তু তারপরে এই 6 টাকে যদি সিলেক্ট করতে যাও তখন দেখবে যে আমার তো একটা এরকমভাবে একটা সাইকেল অকার করেছে। তার মানে 6 কে তুমি সিলেক্ট করতে পারবে না। তার মানে এই এজটাকে তুমি সিলেক্ট করতে পারলে না। 6 এর জায়গায় তুমি চলে এলে এরপরে মিনিমাম যেটা আছে সেটা 7 আছে। 7 মানে এই 7 টাকেও তুমি সিলেক্ট করতে পারো। কিন্তু যেই 7 টাকে সিলেক্ট করবে তুমি দেখো এখানেও একটা সাইকেল অকার করে যাচ্ছে। তাই এই 7 টাকেও তুমি সিলেক্ট করতে পারলে না। তাই জন্য এই 7 টাকে তুমি সিলেক্ট করলে। এবার এই 7 টাকে সিলেক্ট করার পর মিনিমাম পড়ে থাকছে 8। এবার 8 এর মধ্যে আইদার তুমি এটাকে সিলেক্ট করতে পারো, আইদার তুমি এটাকে সিলেক্ট করতে পারো। এটাকে সিলেক্ট করলেও আমি দেখছি কোনো কিছু অকার করছে না। এটাকেও সিলেক্ট করলে আমি দেখি সাইকেল অকার করছে না। তো দে ক্যান চুজ এনি 8। ওরা এই 8 টাকে চুজ করেছে। এবারে এই 8 টা চুজ করার পর আমাদের এই 8 টা আছে। কিন্তু এই 8 টা চুজ করতে গেলে যদি আমরা এরকমভাবে চুজ করি তাহলে দেখতে হবে যে ওয়েদার কিছু অকার করছে কিনা। দেখো যে এরকম একটা সাইকেল অকার করে যাচ্ছে। কেন? এইটা একটা, এইটা একটা, এইটা একটা, এইটা একটা, এরকমভাবে একটা সাইকেল অকার করে। তাহলে এই যে সাইকেল অকার করছে তাই এই 8 টাকে তুমি চুজ করতে পারবে না। তারপরে আমায় দেখতে হবে নেক্সট কি আছে 9। তার মানে এই 9 টাকে চুজ করতেই পারো, কোনো অসুবিধা নেই। 9 টা চুজ করার পর আমার কাছে 10 পড়ে থাকলো। তাহলে 10 কে যদি চুজ করো তাহলে কি সাইকেল অকার করছে কিনা সেটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, সাইকেল অকার করে যাচ্ছে কারণ এরকমভাবে 10 কে সিলেক্ট করলে এরকমভাবে একটা সাইকেল অকার করে যাচ্ছে। 10 এর পর আমার আসছে 14। তাহলে 14 কে আমি কি চুজ করতে পারবো? না, আমি 14 কে চুজ করতে পারছি। মানে 11, 14 এগুলোকে চুজ করা যাচ্ছে না এবং আমার মনে হয় 1 টা, 2 টো, 3, 4 এটাও সিলেক্ট হয়েছে, এটাও হয়ে গেছে, এটাও হয়ে গেছে, এটাও হয়ে গেছে, এটা। তার মানে তুমি তোমার অ্যালগরিদম থামিয়েও দিতে পারো যদি নাম্বার অফ অল ভার্টিসেস হ্যাজ বিন কভার্ড। তাহলে তুমি এই ক্রুসকাল অ্যালগরিদম থামিয়ে দিতে পারো। So that is nothing but the Kruskal's algorithm. Kruskal's algorithm আমাদের এইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এবং তার কমপ্লেক্সিটি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা। That is a simple thing. So এটা যদি হয় তাহলে এটা দেখে নেবে যেভাবে বললাম, জাস্ট কমপ্লেক্সিটিটা কিন্তু মনে রাখার চেষ্টা করবে, যেটা হচ্ছে ই লগ ভি যেটা আমরা বললাম সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্সিটিটা। এটা হচ্ছে একটুখানি মনে রাখবে কারণ দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট। এবং প্রিমস অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে সবসময় আমরা জানি যে জেনারেলি এটা ডায়াক্সটার মতো কাজ করছে, শর্টেস্ট পাথ অ্যালগরিদমের মতো। এবং প্রিমস অ্যালগরিদমের যে প্রপার্টি আছে যে সেট এ অলওয়েজ ফর্ম এ ট্রি, ওখানে কিন্তু ফরেস্ট ছিল। তার মানে প্রত্যেকটা স্টেপে আমরা একটা অ্যাড করছি ট্রি এ কে লাইট এজ আইসোলেটেড ভার্টেক্সে। সো প্রিমস অ্যালগরিদমের চ্যালেঞ্জিং ফ্যাক্ট কি? ক্রুস্কাল অ্যালগরিদমে তুমি ডিসক্রিট ইউ আর ইউজিং, যেটা ইউজ করলে ডিসজয়েন্ট সেট এডিটি ইউজ করলে, কারণ ওটাতে আমাদের সুবিধা। এবারে তুমি ইউনিয়ন বাই র্যাঙ্ক ইউজ করবে কি পাথ কম্প্রেশন ইউজ করবে, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডিং অন দ্য কমপ্লেক্সিটি। বাট প্রিমস অ্যালগরিদমে যেটা ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে যে উই নিড এ ফার্স্ট ওয়ে টু সিলেক্ট এ নিউ এজ টু অ্যাড টু দ্য ট্রি ফ্রম বাই দ্য ট্রি। তার মানে কি প্রিমস অ্যালগরিদম কি এখান থেকে শুরু হচ্ছে, একটা নোট সিলেক্ট করছে, এবার এখান থেকে যেটা মিনিমাম বা এখান থেকে যেটা মিনিমাম সেটাকে ওরা সিলেক্ট করবে। এইভাবে ট্রি ফর্ম করতে করতে কিন্তু এগোই, রাইট? সাইকেল যদি অকার না করে। তার মানে এখানে আমরা যেটা ধরেছি একটা কানেক্টেড গ্রাফ আছে, একটা রুট নোড আছে যেটা আর হিসেবে ধরেছি এবং আমরা একটা মিনিমাম প্রায়োরিটি কিউ ইউজ করেছি বেসড অন দ্য কিউ অ্যাট্রিবিউট। কারণ আমরা মিনিমাম প্রায়োরিটি কিউ দিয়ে এটা দিয়ে ফার্স্ট ওয়েতে আমরা একটা নতুন এজকে সিলেক্ট করতে পারি। মানে একটা কিউ থেকেই তো আমি ধর একটা কিউ নিয়েছি, কিউ থেকে একটা করে এলিমেন্টকে তুলবো, তুলে আমি অ্যাড করব। তার মানে আমার কাজ হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ে টু সিলেক্ট এ নিউ এজ টু অ্যাড টু দ্য ট্রি, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। এবং এটাকে ফার্স্ট করার জন্য উই আর ইউজিং দ্য মিনিমাম প্রায়োরিটি কি, এবং মিনিমাম প্রায়োরিটি কি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলেই আমাদের হিপ চলে আসে। দ্যাটস ওয়াই আমাদের বাইনারি হিপ, ফিবোনাকি হিপ এই কনসেপ্টগুলো ইন্ট্রোডিউসড করার দরকার, বিকজ মিনিমাম প্রায়োরিটি কিউ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইমপ্লিমেন্ট দ্যাট দেন উই নিড এ ডেটা স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ কল্ড হিপ। এবং এখানে আমরা ধরে নিয়েছি প্রত্যেকটা ভার্টেক্স ভি এর জন্য অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে ভি ডট কি ইজ দ্য মিনিমাম ওয়েট অফ এনি এজ কানেক্টিং ভি টু এ ভার্টেক্স। মানে
আমার যদি এইরকম একটা এজ কে করি, এখান থেকেও বেরিয়েছে, এখান থেকেও বেরিয়েছে, এখান থেকে বেরিয়েছে, এখান থেকেই বেরিয়েছে, আমরা ধরেই নিচ্ছি ভি ডট কিটা দ্যাট উইল গিভ, এটা যদি এজ ভার্টেক্স ভি হয় তাহলে ভি ডট কিটা হচ্ছে মিনিমাম ওয়েট অফ এনি এজ কানেক্টিং ভি টু এ ভার্টেক্স ইন দ্য ট্রি। এবং ইনিশিয়ালি ভি কিটাকে ইনফিনিটি ধরেছি যদি তার কোনো এজ না থাকে। আর ভি ডট পাই আমরা যেমন নাম দিয়েছি প্রিডিসেসর, মানে প্যারেন্ট অফ ভি কে আমরা ভি ডট পাই দিয়েছি। তাই জন্য একটা সেট নিয়েছি, দেখো ভি নিয়েছি আর ভি ডট পাই মানে একটা এলিমেন্ট তার প্যারেন্ট এলিমেন্ট, এবং ভি ইজ বিলংস টু ভি মাইনাস রুট নোটটা বাদ দিয়ে, আর কিউ মানে হচ্ছে মিনিমাম প্রায়োরিটি কিউতে যেটা আছে সেটাকে বাদ দিয়ে, মানে আমি একটা মিনিমাম প্রায়োরিটি কিউ আছে সেখান থেকে একটা এলিমেন্ট তুলে এর মধ্যে অ্যাড করব। দ্যাট ইজ এ সিম্পল থিং। আর অ্যালগরিদমটা টার্মিনেট কখন করবে, যখন এই কিউটা এমটি হয়ে যাবে, মানে কোনো একটা এলিমেন্ট আমার কাছে নেই যেটা আমি ইনসার্ট করব। তাই এই অ্যালগরিদমটা টার্মিনেট হবে কখন, যখন ভি ইজ বিলংস টু ভি মাইনাস রুট, মানে কিউটা থাকবে না। তো এখানে ইনিশিয়ালি আমি কি করব, ইনিশিয়ালি আমি একটা গ্রাফ নেব, প্রত্যেকটা কিকে ইনফিনিটি করে দেবো এবং প্রত্যেকটাকে নীল করে দেবো। দ্যাট ইজ ফার্স্ট টাস্ক যেটা আমরা করব, যে যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি করতে চাই, যে প্রত্যেকটা কি সেট দ্য কি অফ ইচ ভার্টেক্স, মানে এখানে আমরা কি করছি, সেট দ্য কি অফ, ইউ ক্যান সে, ইচ ভার্টেক্স টু ইনফিনিটি, সেটা আমি ইনফিনিটিতে করে দিচ্ছি, except the root. Okay, so the thing is that, so this so the thing is that in that particular case the root key that is taken as a 0 and I am taking as a q, and all the vertices are included in the q. Until and unless this q is null, I am extracting a particular node from this heap, and we are finding the adjacency, and we are taking this particular edge whose weight is less than this, and we are just setting this. তার মানে in that particular case, that is a simple thing. What I am taking a particular vertex that is incident on the light edge. Now the thing is that if this particular condition is satisfied and there is no there is no cycles, then what we can say, we are updating the key and the pi attribute to every vertex v adjacent to u. So in that particular case, if we see the corresponding algorithm, you just see it will start it from any arbitrary vertex, not like that it will start from a, but you should give a initial starting root vertex. Then what will happen, there is 4 and there is 8, so that will take the minimum one, so the b is been selected. So in the next step b is selected, from b there is 11, from a there is 8, and also from b there is 8. That means there is also 8, there is also 8, you can select any one of that, but I am selecting in that case is c. So I am reaching at c, and what will happen, there is a 7, there is a 4, there is a 2, and as well as there is already been 8, there is 11. So among this the 2 is the minimum one, so I am selecting this, so I am selecting I. Now when I am a I, already I have a 4, I have a 7, I have a 6, I have not this, I have 7, I have 8, I have 11. So of course I have to choose the minimum one, and the minimum one in that case is 4, so I am choosing this f. So in the next sections I am choosing this f, and so there is 2, and already there are 7, there is 11, there is 8, from I there is 7, there is 6. So of course I should choose the minimum one, and minimum one is the G, right? 2 1 2 is the minimum. So now I am at G, so you just see there is minimum is 1, already 8 is there, this is there, this is there, already that things are already been there. So in that case I can choose the minimum one, that is 8, because that will not create any cycle, so each has been selected. And after that what will happen, that is a 7 is there, 8 is there, 11 is there, you can say 7 is there, 6 is there,
anything else? Not, but you cannot স্যার বলছি choose. মানে 7 টাকে তো চুজ করতে পারি না, মানে আগে তো 7 টাকে চুজ করব, মানে 8 এর আগে, কারণ 6 টা তো সাইকেল ফর্ম করছে। হ্যাঁ, তো সেটাই তো স্বাভাবিক যে আমি এখানে সাইকেল ফর্ম করছে বলে আই ক্যান নট চুজ 6 বিকজ দেয়ার ইজ এ সাইকেল। আমি এই 7 টাকেও চুজ করতে পারছি না বিকজ এটাও সাইকেল চুজ করছে। তাই জন্য আমি এই 7 টাকে চুজ করছি এবং এই 7 টাকে চুজ করলে দ্যাট উইল প্রোডিউস দিস ওয়ান। এবার এটার পর একই ব্যাপার আমার হাতে পড়ে থাকছে দিস ওয়ান, আমার কাছে এগুলো পড়ে থাকছে। আর এদিকে তো 11 পড়ে আছে, 8 পড়ে আছে। এটা সাইকেল ফর্ম করছে বলে সেগুলো বাদ হয়ে গেছে। সো among that this is a আমরা 9 টাকে সিলেক্ট করতে পারি and these are the things that we can execute as the prim। তারপরে আমি দেখলাম যে যে কোনো কিছুই সিলেক্ট করি না কেন there should be a cycle, so I eliminate this from the queue and when the queue is empty the algorithm will stop, right? So that is nothing but the this is nothing but you can say the queue structure, right? So okay, the thing is that we should discuss the complexity, but the thing is that the main purpose of this is to discuss the complexity. The main thing is that either you can implement it by using Fibonacci heap or either you can implement it by using binary heap or the binomial heap। যেটা দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করবে সেই অনুযায়ী কমপ্লেক্সিটিটা ভ্যারি করবে, রাইট? সো দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট। সো আমরা একটু কমপ্লেক্সিটিটা পড়বো তার আগে তোমরা একটুখানি বাইনারি হিপ বা বাইনোমিয়াল হিপ বা এইগুলো একটুখানি দেখবে, মানে দেখেছো কি বলো দেখি যে হ্যাঁ স্যার, বাইনোমিয়াল মানে হিপের মানে হিপটা দেখেছি, মানে হিপ আর ফিবোনাকি হিপটা দেখেছি। ফিবোনাকি হিপ আর হিপের মধ্যে ডিফারেন্স কি? স্যার স্যার হিপটা মানে সবকিছুই মানে অর্ডার অফ, মানে ধরুন ইনসারশন যখন করছি তখন ওটা অর্ডার অফ মানে ভি টাইম, মানে অর্ডার অফ ভি টাইম লাগে যখন আমরা বটম আপ কনস্ট্রাকশন করছি, ঠিক আছে? মানে এমনি মানে টপ ডাউন করতে গেলে মানে ওটা লগ ভি লাগতো, কিন্তু ওটা বটম আপ করলে অর্ডার অফ ভি। কিন্তু আরেকটা হচ্ছে স্যার ফিবোনাকি হিপের মানে মেন ইয়েটা হচ্ছে স্যার যখন আমি এক্সট্রাক্টিং করছি মানে মানে মিনিমামটা যখন এক্সট্রাক্টিং করছি তখন ওটা অর্ডার অফ ওয়ান টাইমে হচ্ছে, কিন্তু এইটা মানে ডিক্রিমেন্ট কি অপারেশনটা মানে অর্ডার অফ ওয়ান টাইমে লাগে ফিবোনাকি হিপের ক্ষেত্রে, কিন্তু হিপের ক্ষেত্রে সেটা অর্ডার অফ লগ ভি টাইম লাগবে স্যার। একদম। স্যার সেই জন্য টাইম কমপ্লেক্সিটি একটা ডিফার করছে, মানে আমি ওটা মানে অ্যানালাইজ করেছি ওইটা, মানে ওইটা দেখেছি স্যার অ্যারে আর ফিবোনাকি হিপ আর ইয়েটা মানে একদম তার সবকিছুই এখানে হুম অর্ডার অফ ওয়ান টাইমে হবে ফিবোনাকি হিপটা। ফিবোনাকি হিপে যেটা একটাই ডিফারেন্স যে ডিক্রিজ করার সময় ফিবোনাকি হিপ দ্যাট উইল টেক অর্ডার অফ 1, whereas in case of binary heap normally that will take v। So what we understood from that, that Prim's algorithm if we develop it with the binary heap that will take this amount of complexity, that means order of e log v, which is same as the আমাদের নর্মাল ক্রুসকালের মতো। বাট যদি বাইনারি হিপ দিয়ে তুমি যদি ফিবোনাকি হিপ দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করো তাহলে এটাই কি হয়ে যায়, ই হয়ে যায় অ্যান্ড ভি লগ ভি। তার কারণ ডিক্রিজ কি এর অপারেশন যেটা নর্মাল ক্ষেত্রে আমাদের এক্সট্রাক্ট মিন আমাদের বোথ কেসে অর্ডার অফ ভি লাগছে, টোটাল এক্সট্রাক্ট করতে আমাদের ভি লগ ভি লাগছে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের কাজটা হয়। এক্ষেত্রে শুধু ডিক্রিজ কির অপারেশনটা যেহেতু এটা হয় তাই দ্যাট উইল বি লাইক দ্যাট। ওকে, সো আজকের জন্য এইটুকুই। সো স্যার বলছিলাম যে ক্রুসকাল অ্যালগোরিদমটা আপনি বললেন ওই মানে সবসময় ওটা গ্রিডি হয়েও ওটা মানে গ্লোবাল দিচ্ছে,